सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस दे नाल। दिल्ली एनसीआर समेत देश के दूजे हिस्सों में कोरोना वायरस फैलिया तेजी नाल। हुण गाजियाबाद में कोरोना पीड़ित की हुई पछाण। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर चा ने जस्टिस एस मुरलीधर नूं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के जज वजों चुकाई सौं। भारतीय रिजर्व बैंक वालों यस बैंक से लगाईਆਂ पाबंदियां कारण लोगों में हफड़ा दफड़ी। विरोधी धिर ने एक बार फिर मोदी सरकार ते विन्ने निशाने। राहुल गांधी ने कहा मोदी ते उन्हां दे आईडीए ने अर्थचारे नूं कीता बर्बाद। श्री अकाल तख्त साहिब के कंपलैक्स विच दल खालसा वालों नानकशाही कैलेंडर रिलीज करने नूं लैके खड़ा होया विवाद। दल खालसा वालों जारी किए गए कैलेंडर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की लगी सी तस्वीर। 1984 की सिख नस्लकुशी यादगार अमरीका की प्रमुख लाइब्रेरी विच सुशोभित। भारतीय कौंसलर के विरोध के बावजूद अमरीकन लोग सिखां नाल होए खड़े। ते हुणे ना खबरां दा विस्तार। दिल्ली एनसीआर समेत देश के दूजे हिस्से अंदर कोरोना वायरस तेजी नाल फैल रहा है। हुण गाजियाबाद विच एक कोरोना पीड़ित की पछाण हुई है। यह व्यक्ति कुछ दिन पहला ईरान तो वापस परत्या है। पीड़ित गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला है। उसनूं राम मनोलोहिया हस्पताल भर्ती करवाया गया है। सेहत विभाग के अधिकारियों ने चौकसी वजों जरूरी कदम चुके हैं। अधिकारित सूचना अनुसार पूरे देश में हुण तक 30 लोग कोरोना वायरस तो पीड़ित ने। इसे बीमारी के चलदे राजधानी दिल्ली ने सारे प्राइमरी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का हुक्म दिता है। देखिए, कोरोना वायरस को लेकर के हमारी प्रदेश सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है और पूरी तरह से उसमें सावधानी बरती जा रही है। कल रात में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और समस्त जिलाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया था कि इसको लेकर जितनी भी सतर्कता हो सकती है वो सब बरती जाए। यहाँ तक गाजियाबाद का प्रश्न है, हम लोगों ने एमएमजी में एक आइसोलेशन वार्ड की स्थापना की है। एक इमरजेंसी नंबर भी डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी अगर इस तरह की कोई सूचना है तो वहाँ सूचना दे सकता है, उसकी प्रॉपर वहाँ पर केयर की जाएगी। स्कूलों को एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा जो मोटी मोटी एडवाइजरी इसमें यही है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अगर आप जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरा, हैंड वॉश जरूर करें आप। और स्कूलों को भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चों को इस संबंध में वो जागरूक करें और जो सैनिटाइजेशन का जो काम होता है, स्वच्छता का जो कार्य है, उस पर विशेष फोकस रखा जाए। प्राइवेट चिकित्सालयों को भी निर्देश है कि जो 15 देश इससे प्रभावित हैं, उनके अगर यात्री यहाँ आते हैं तो उनको विशेष रूप से उनकी जांच परख और उनसे उनका जो फॉलोअप किया जाए बेहतर ढंग से किया जाए। जहाँ तक आप बता रहे हैं नोएडा तक दस्तक इसकी आ गई है, लेकिन यहाँ तक जिला गाजियाबाद का प्रश्न है, इसमें हम लोगों ने फॉलोअप किया था 153 ऐसे मामलों का, और जिसमें से केवल 9 ही ऐसे थे जिनकी टेस्ट की जरूरत पड़ी। और ये प्रसन्नता की बात है कि सारे रिपोर्ट जो भी तक प्राप्त हुई है सब निगेटिव आई। दुनिया भर विच फैले कोरोना वायरस के खतरे नूं देखदिआं श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख कौम के नाम एक संदेश जारी किया है। इस संदेश विच उन्हां होले महल्ले मौके श्री आनंदपुर साहिब जाण वालियां संगतां नूं कोरोना वायरस तो बचा लई खास सावधानी वरतण की अपील की है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने संगतां नूं यह भी कहा है कि रंगां दे नाल कोरोना वायरस फैलण का खतरा काफी हद तक वध जांदा है। इसलिए संगतां इस पावन त्योहार ते रंगां की वरतों करन तो गुरेज करन। नाल ही उन्होंने यह भी दस्सिया कि रंगां की वरतों करना गुरमत की परंपरा नहीं है। होला महल्ला खालसे का शानमत्ता मानने का त्यौहार है ते मैं सिख जगत नूं यह अपील करदा कि वध तो वध गिनती दे विच सिख संगत जिहड़ी है वो होले महल्ले दे उत्ते पहुंचे, एहतियात भी रखे। रंग पाउणा जिहड़ा है ये गुरमत की कोई परंपरा नहीं है ते नाले जिहड़ा कोरोना वायरस फैलिया इस दे मद्देनज़र ते गुरमत सिद्धांतां की पालना हेतु रंग पाउण तो जिहड़ा है वो गुरेज किया जाए कि संगत जिहड़ी उत्ते जाके अकाल पुरख का शुकराना अदा करे और जाहो जलाल दे नाल असीं एक खालसाई जिहड़ा त्यौहार है होला महल्ला इहनूं मनाइए। देखो एहतियात रखना जिहड़ा बड़ा जरूरी है, सावधानियां वरतनियां बड़ी जरूरी है। बहुत सारे लंगर लगने ने, लंगर के प्रबंधकों नूं संगतां नूं इहो बेनती है कि साफ सफाई का प्रबंध रखा जाए। अपील है कि साफ सफाई का प्रबंध रखा जाए। प्लास्टिक के जिहड़े भांडे ने, गिलास कौलियां कप प्लेटां आदि वरतों विच ना लिआंदे जाण ते साफ सफाई जिहड़ी है इह सब तो अहम ते बड़ी जरूरी है। ये सिख संगत नूं अपील है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर चा ने अज जस्टिस एस मुरलीधर नूं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के जज वजों सौं चुकाई। सौं चुक समागम विच होरनां तो इलावा पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के सारे जज, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री के अफसर, सीनियर एडवोकेट ते हाईकोर्ट बार एसोसीएशन के अहुदेदार हाजिर सन। इस मौके बोलदिआं जस्टिस मुरलीधर ने कहा, जदों न्याय ने जितना हुंदा है तां इह जित हासिल करके ही रहिंदा है। सच नाल बने रहो, न्याय अपने आप हो जाएगा।
ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। I, S. Muralidhar, having been transferred as a judge of the Punjab and Haryana High Court, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ, ਸੁਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Complete regulatory failure, and I wonder if this is the end or there will be more in the line. Yet the government keeps absolutely silent. As far as the PMC Bank is concerned, the depositors are agitating every day on the streets of Mumbai before the central government offices and the RBI. The government doesn't respond. Now let's see what the depositors and other stakeholders and Yes Bank do. I think they are as worried as the depositors of PMC Bank. And let's see what unfolds now. There's no need to panic. Do you really think that this is a... What else will RBI say? Obviously there's no need to panic. Nobody is suggesting we should panic. All that we are asking is questions. Where was the regulatory failure? ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਨਪੀਏ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ 200-300 ਕਸਟਮਰ ਖੜਾ ਆ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਿਰਫ ਟੋਕਨ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ, 2-3 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਡਰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2% ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਰਸ਼ 200 ਤੋਂ 300 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ, 50,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੌਮੀ ਵੀਰਤਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੀਰਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 6 ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੱਕ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ 2022 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਦਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ SGPC ਕਿਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਤਹੱਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਔਰ ਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਡਜਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਰਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਬਟ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ SLP ਦਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਲੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਇਨਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਪ ਫॉर ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਐਸ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦੈਟ। तो वो फिर आज ऑनरेबल सुप्रीम स्पैशल जज CBI ने 1 अप्रैल 2020 ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 19 ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ CBI ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੇ CBI ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। 2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਪਏ ਆ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ SGPC ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ SGPC ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਕਰਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ PA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਕਿ ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਲੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 38 ਸਾਲਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਸਦੀ 37 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 2 ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੈਣਾ ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ, ਟੋਟਲ 5 ਜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ 4 ਜੀ ਇਸ ਦੁਤਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸੋਨੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਔਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤੀਆਂ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਣਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਛਾਏ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਢਿਲਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਭਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 7 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰ
ਕਨੈਟਿਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਲਾਮੈਟਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ। 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਜੀ ਮੋੜਦਿਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸਾਰੀ ਕਨੈਟਿਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਨੈਟਿਕਟ ਕਾਲਜ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਨੈਟਿਕਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਨੈਟਿਕਟ ਸਟੇਟ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਰੀਗਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਵਿਲਾਮੈਂਟਿਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਓਟਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਨੈਟਿਕਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਰੀਗਨ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਨਾਰਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਵਿਲਾਮੈਂਟਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਵਿਲਾਮੈਂਟਿਕ ਕਨੈਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਚਾਹ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਬਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ। ਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।